Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट सेशन में हमने लैब मैनर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? और उसमें हमने दो टॉपिक्स थे। उसमें फर्स्ट टॉपिक था डूज वाला, वो हमने डिस्कस किया था। लैब मैनर्स का चैप्टर बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है हमारे सिलेबस में से, ओके। सो हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, राइट? सो सेशन 1 में हमने क्या स्टडी किया था? तो के फर्स्ट ऑफ ऑल लैब मैनर्स मीन्स व्हाट, सेकेंड डूज मीन्स तमारे જ્યારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવશો ત્યારે અમુક રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ ફોલો કરવાના છે। क्या क्या रूल्स रेग्युलेशन है जे तमारे फॉलो करवाना है ए आपणे लास्ट टाइम डिस्कस कर्या था। अने आजे आपणे ई डिस्कस करशुं के तमे ज्यारे कम्प्यूटर लेब में आवो त्यारे आ रूल्स अने रेग्युलेशन है, अमुक थिंग है, सेफ्टी रूल्स है, ए तमारे ध्यान में राखवाना है। अमुक एवा पॉइंट्स है जे अलाउड नथी, ए तमे कम्प्यूटर लेब में आवशो त्यारे तमारे ध्यान में राखवाना है, ओके। सो lab manners means what? When you use the computer lab, you must follow the safety rules for the maximum utilization of the computer, time and energy. એટલે શું? તો કે આપણે લેબ મેનર્સ શું કામ એને ફોલો કરવું જોઈએ? રૂલ્સ રેગ્યુલેશન સેફટી રૂલ્સ શું કામ ફોલો કરવા જોઈએ? એટલા માટે કે જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર લેબમાં કમ્પ્યુટર વર્ક કરતા હોય ત્યારે મેક્સિમમ તમારો ટાઈમ એમાં પ્રેક્ટિકલ વર્ક પૂરું કરવામાં જાય, તમારો ટાઈમ ક્યાંય વેસ્ટ ન થાય, તમારી એનર્જી વેસ્ટ ન થાય, ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય અને ઇઝીલી તમે તમારું કમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ વર્ક કમ્પ્લીટ કરી શકો, ઓકે। सो डूज में फर्स्ट पॉइंट आपणे शू डिस्कस कर्यो तो ऑलवेज कम टू द कंप्यूटर लैब फ्रॉम द क्लासरूम इन अ प्रॉपर लाइन एंड ऑर्डरली क्विक एंड ऑन टाइम। एटले शुं? तो के ज्यारे तमे क्लासरूम मांथी कंप्यूटर लेब में आवो छो त्यारे एक प्रॉपर लाइन बनावीने आववानुं छे। जे दीदी ऑर्डर के छे तमने इंस्ट्रक्शन आपे छे फॉलो करवाना छे અને થોડું સ્પીડમાં નીચે આવવાનું છે એટલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણો પ્રેક્ટિકલ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ જાય। જો તમારી કમ્પ્યુટર લેબ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર કે ફ્લોર્સ ઉપર હોય તો ત્યાં તમારે સ્ટેપ્સમાં ध्यान રાખવાનું છે, રેલિંગ છે અને હોલ્ડ કરીને ઉતરવાનું છે અથવા ચડવાનું છે, ધક્કામુક્કી નથી કરવાની। જો તમે એવું કરશો તો કોઈ સ્ટુડન્ટને વાગી જશે, ઓકે, અને પ્રોબ્લેમ્સ થશે, તમારો કમ્પ્યુટર લેક્ચર બી મિસ થઈ જશે, ઓકે। ए आपणे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर्यो तो। सेकेंड पॉइंट शू डिस्कस कर्यो तो वन शुड रिमूव योर शूज आउटसाइड द कंप्यूटर लैब टू कीप इट डस्ट फ्री। आपणे कंप्यूटर लैब ने डस्ट थी फ्री राखवानी छे एटला माटे आपणे आपणा शूज छे ए कंप्यूटर लैब नी बारे उतारीने आवशुं, अदरवाइज तमारा क्लासरूम में मूकीने आववानुं रहेशे। तमारे आउटसाइड कंप्यूटर लैब नी आउटसाइड तमारा शूज छे रिमूव करीने ज एंटर थवानुं छे, ओके। શું કામ એને? કારણ કે જે કમ્પ્યુટર ડિવાઇસ પડ્યા છે, કીબોર્ડ છે, માઉસ છે, એમાં ડસ્ટ ભેગી ના થાય। જો ડસ્ટ થશે તો એ પ્રોપર વર્ક કરશે નહીં। થર્ડ પોઈન્ટ શું હતો? ઓલવેઝ બી सीटेड properly on the chair or stool while working on the computer। જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરો છો ત્યારે તમારે બેસીને વર્ક કરવાનું છે। सीटेड properly in a chair or stool। जो स्टूलनी अरेंजमेंट होय तो स्टूल पर बेसीने तमारे वर्क करवानुं छे, चेर्स होय तो चेर्स पर बेसीने वर्क करवानुं छे, कोई ऊभा ऊभा वर्क करवानुं नथी। फोर्थ पॉइंट आपणे शुं डिस्कस कर्यो तो कीप अ प्रॉपर डिस्टन्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम अ स्ट्रेन। એટલે જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરશો ત્યારે તમારાથી અને કમ્પ્યુટર બંને વચ્ચે શું હોવું જોઈએ? પ્રોપર ડિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ। શું કામ એને? બીકોઝ તમારે આઈઝ છે ડેમેજ ન થાય, આઈઝ આપણે પ્રોટેક્ટ કરવી પડે અને જો તમે થોડું ફેસ કમ્પ્યુટર સ્ક્રીનની થોડીક નજીક લઈ જઈને કામ કરશો ને વર્ક કરશો તો શું થશે? તમારી આઈઝને ડેમેજ થશે, એટલે પ્રોપર ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરવાનું છે, ओके। नेक्स्ट पॉइंट शू हतो? प्रेस द कीज ऑन द कीबोर्ड जेंटली। જ્યારે તમે કીબોર્ડમાં કીઝને પ્રેસ કરો છો, ટાઈપિંગ
ટાઈપિંગ કરો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે તો કે સ્મૂધલી અને સોફ્ટલી કી પ્રેસ કરવાની છે. કોઈ હિટથી મીન્સ જોરથી કીઝ છે એ પ્રેસ કરવાની નથી, અધરવાઇઝ શું થશે તો કે કીઝ તૂટી જશે અને તમે પ્રોપર વર્ક કરી શકશો નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું હતો? 2 or more students share a one computer system. Divided the timings to do the practical assignments, practical work without fighting and making noise. જ્યારે એવી સિચ્યુએશન હોય કે દીદી તમને એવું કહે કે એક કમ્પ્યુટરમાં 2 સ્ટુડન્ટ છે એ શેર કરશે, ત્યારે શું કરવાના? તમારા જે પ્રેક્ટિકલ્સનો ટાઈમિંગ છે બંને સ્ટુડન્ટ વચ્ચે ડિવાઈડ કરી લેવાનું એન્ડ ધેન તમારું કમ્પ્યુટર વર્ક તમારે પૂરું કરવાનું, પ્રેક્ટિકલ વર્ક, જેથી શું થશે? ફાઇટિંગ બી નહીં થાય અને બીજા કોઈને ડિસ્ટર્બન્સ બી નહીં થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું હતો? હેન્ડલ each part of the computer according to the instructions of your computer teacher. તમારે કમ્પ્યુટરના જે પાર્ટ છે, આપણે મેઇન 4 પાર્ટ્સ હતા, ક્યાં હતા? કીબોર્ડ, માઉસ, સીપીયુ અને મોનિટર સ્ક્રીન. એ કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાના છે પ્રોપરલી અને ક્યારે હેન્ડલ કરવાના છે? જ્યારે તમને કમ્પ્યુટરના ટીચર, તમારા દીદી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપશે ત્યારે જ તમારે એને ટચ કરવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, લિસન ટુ યોર ટીચર. તમારે શું તો કે દીદી તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હશે, ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમને કહેશે કે તમારે કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ વર્ક કરવાનું, કેમ કરવાનું, કેવી રીતે એમાં કેવી રીતે તમારે ટાઈપ કરવાનું, એ બધું દીદી તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હશે વચ્ચે. તમારે શું કરવાનું તો કે દીદીનું સાંભળવાનું. જો તમે એકબીજા વાતો કરશો અને દીદીનું નહીં સાંભળો તો શું થશે? તમને વર્ક આવડશે નહીં. એટલે લિસન ટુ યોર ટીચર. ઓકે, સો આ 8 રૂલ્સ એવા હતા જે તમારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવીને ફોલો કરવાના હતા. આજે આપણે ટોપિક હશે ડોન્ટ્સ. આજે આપણે કયો ટોપિક ડિસ્કસ કરશું? ડોન્ટ્સ. મતલબ કે તમારે આ છે વસ્તુ, આ જે હમણાં હું થિંગ્સ કહીશ એ ફોલો કરવાના નથી. આપણે એ અલાઉડ નથી. કમ્પ્યુટર લેબમાં તમારે આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, ડોન્ટ્સ. ઓકે, સો એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે શું હશે કે જે તમારે ફોલો નથી કરવાનો? અગર તમે જો એ કમ્પ્યુટર લેબમાં આવીને એવું બિહેવ કરશો તો દીદી તમને કમ્પ્યુટર લેબમાં આવવા દેશે નહીં. તો ફર્સ્ટ એક ધ્યાનમાં રાખવાનો પોઈન્ટ એ છે કે ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ અ વેટ હેન્ડ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હમણાં મેં શું કીધું? ડુ નોટ ટચ any parts of the computer with wet hand. આ વસ્તુ તમારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવીને કરવાની નથી. તમારા ભીના હાથ હોય, વેટ હેન્ડ હોય ત્યારે કમ્પ્યુટર ડિવાઇસીસને એના કોઈ પાર્ટને ટચ કરવાના નથી. ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ અ વેટ હેન્ડ. જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો, અગર તમારા હાથ ભીના હોય, વેટ હેન્ડ હોય તો ત્યારે કમ્પ્યુટર ડિવાઇસીસને એના પાર્ટ્સને ટચ કરવાનો નથી. ઓકે, સેકન્ડ પોઈન્ટ, ડુ નોટ ઈટ ઓર ડ્રિંક ઓફ ધ કમ્પ્યુટર લેબ. જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો છો ત્યારે કમ્પ્યુટર લેબમાં વર્ક કરતી વખતે તમારે કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાની નથી, ઈટ કરવાની નથી અને કાંઈ પણ વસ્તુ ડ્રિંક બી નથી કરવાની. ઓકે, જો કે કમ્પ્યુટર લેબમાં કાંઈ પણ બ્રેકફાસ્ટ, નાસ્તો, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ એવું લઈને આવવાની અલાઉડ જ ન હોય, છૂટ જ ના હોય. ઓકે, એટલે તમારે શું કરવાનું? કમ્પ્યુટર લેબમાં તમારી બુક્સ જ ખાલી લઈને આવવાની છે, કોઈ લંચ બોક્સ છે એ લઈને આવશે નહીં. ઓકે, સો સેકન્ડ પોઈન્ટ શું છે? ડુ નોટ ઈટ ઓર ડ્રિંક. સેકન્ડ પોઈન્ટ, do not
or drink near the computer. ઓકે, તમારે શું કરવાનું છે, જ્યારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરતા હોય તો કમ્પ્યુટરની નજીક છે એ કોઈ પણ ડ્રિંક, કોલ્ડ ડ્રિંક છે એ ડ્રિંક નથી કરવાનું, પીવાનું નથી, પાણી નથી પીવાનું અને નાસ્તો પણ કરવાનો નથી. આનું ધ્યાન રાખવાનું છે. શું કામ એમ ધ્યાન રાખવાનું દીદી કે છે, શું કામ આપણે કમ્પ્યુટરની પાસે પાણી કે કોલ્ડ ડ્રિંક કે નાસ્તો ના કરી શકીએ? એટલા માટે કે જો નાસ્તો ઢોળાય અથવા તો તમારે પાણી છે ઢોળાય તો શું થશે, તો કે કમ્પ્યુટરને નુકસાન થશે અને કમ્પ્યુટર પ્રોપર વર્ક કરશે નહીં. તો તમે જ્યારે નેક્સ્ટ પાછા પ્રેક્ટિકલમાં આવશો તો એ તમે વર્ક કરી શકશો નહીં. એટલે પહેલો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ દીદીએ શું કીધો, તો કે ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ વેટ હેન્ડ. ભીના હાથે તમારે કમ્પ્યુટર ડિવાઇસને ટચ કરવાનું નથી. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું હતો, ડુ નોટ ઈટ ઓર ડ્રિંક નિયર ધ કમ્પ્યુટર. જ્યારે કમ્પ્યુટર પર વર્ક કરતા હોય તો કમ્પ્યુટરની નજીક તમારે નાસ્તો કે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે એ પીવાનું નથી. થર્ડ પોઈન્ટ શું છે, તો કે ડુ નોટ હિટ ધ કીઝ ઓન ધ કીબોર્ડ ટુ હાર્ડ. એટલે શું, જ્યારે આપણે ફર્સ્ટમાં કીધું હતું જે ડૂઝવાળો પાર્ટ હતો એમાં શું કીધું હતું કે કીબોર્ડની કીઝ છે એ જેન્ટલી પ્રેસ કરવાની છે, સ્મૂધલી પ્રેસ કરવાની છે. તમે હીટથી યા એને જોર જબરદસ્તીથી ઓલું કરશો, પ્રેસ કરશો તો શું થશે, તો કે એ તૂટી જશે. તો થર્ડ પોઈન્ટ શું છે, તો કે તમારે કોઈ પણ કીબોર્ડની કીઝ છે એટલે મારવાનું નથી, હીટ નથી કરવાની, જોરથી પ્રેસ નથી કરવાની. એને કેવી રીતે પ્રેસ કરવાનું છે, તો કે સ્મૂધલી. ઓકે, સો ડુ નોટ હીટ ધ કીઝ. થર્ડ પોઈન્ટ, ડુ નોટ હીટ ધ keys on the keyboard. Do not hit the keys on the keyboard too hard. Okay, so third point શું થઈ ગયું, do not hit the keys on the keyboard too hard. કીબોર્ડમાં જે કીઝ પ્રેસ કરો છો, ટાઈપ કરો છો તો એને સ્મૂથલી, સોફ્ટલી રીતે પ્રેસ કરવાની છે, બહુ જોરથી, હાર્ડલી પ્રેસ કરવાની નથી. સો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું હતો કે જે ડોન્ટ્સનો ટોપિક છે, અત્યારે આપણે જેમાં સ્ટડી કરી છીએ એ ટોપિક આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. એનો ફર્સ્ટ રૂલ શું કીધો તો દીદીએ, તો કે ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ વેટ હેન્ડ. સેકન્ડ પોઈન્ટ શું હતો, ડુ નોટ ઈટ ઓર ડ્રિંક નિયર ધ કમ્પ્યુટર અથવા કમ્પ્યુટર ટેબલ. 3, ડુ નોટ હીટ ધ કીઝ ઓન ધ કીબોર્ડ ટુ હાર્ડ. હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ફોર્થ પોઈન્ટ શું છે, ડુ નોટ ટચ ઓર પુલ any wire or plugs, you might get an electric shock. એટલે તમારે શું કરવાનું છે, તો કે તમારે ત્યાં કોઈ પ્લગ છે, વાયર્સ છે એને ખેંચવાના નથી, ટચ નથી કરવાના. જો અગર તમે એવું કરશો તો મે બી બની શકે કે તમને ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગે. ઓકે, તો આ વસ્તુનું બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો છો ત્યાંના કોઈ પણ પ્લગ્સ છે, વાયર્સ છે એને ટચ કરવાના નથી, ખેંચવાના નથી. નકર જો એવું કરશો યુ માઇટ બી ઓન ઇલેક્ટ્રિક શોક, તમને ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગી શકે. એટલે આ વસ્તુ આપણે શું કરવાની છે, અવોઇડ કરવાની છે. ઓકે, 1 મિનિટ. ફોર્થ નંબરનો પોઈન્ટ શું છે, હમણાં આપણે શું કીધું, ફોર્થ નંબરનો પોઈન્ટ, ડુ નોટ ટચ ઓર પુલ, ડુ નોટ ટચ ઓર pull any of the wires or plugs, any wires
or plugs. Do not touch or pull any wire or plugs. You might get on electric shock. You might get on electric shock. Okay, so fourth number નો point શું છે? Do not touch or pull any wires or plugs. You might be on electric short. જો તમારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવવું હોય, વર્ક કરવું હોય, તો આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે કે તમારે કોઈ પણ પ્લગ્સને વાયર્સને ટચ કરવાના નથી, ખેંચવાના નથી. અગર જો તમે એવું કરશો તો બની શકે કે ઇલેક્ટ્રિક શોક પણ લાગે. ઓકે, સો આટલી વસ્તુ છે એ તમારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. ફર્સ્ટ, એક તો તમારા હાથ ભીના હોય, વેટ હેન્ડ્સથી કોઈ પણ કમ્પ્યુટર ડિવાઇસને ટચ કરવાનું નથી. સેકન્ડ, જ્યારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો છો ત્યારે કોઈ પણ નાસ્તો છે, પાણી છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે સાથે લઈને એન્ટર થવાનું નથી. અને કમ્પ્યુટરની નજીક આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પીવાની નથી, ખાવાની નથી, રાઈટ? જો અગર તમે એવું કરશો તો શું થશે? તો કે કદાચ નાસ્તો ઢોળાઈ જાય, પાણી ઢોળાઈ જાય બાય મિસ્ટેક, તો આપણા કમ્પ્યુટરને ડેમેજ કરી નાખે. ઓકે, થર્ડ પોઈન્ટ, ડુ નોટ હિટ ધ કીઝ ઓન ધ કીબોર્ડ ટુ હાર્ડ. જ્યારે તમે ટાઈપિંગ કરતા હોય કીબોર્ડમાં ત્યારે કીઝ છે સ્મૂથલી ટાઈપ કરવાની છે, એમને બહુ હાર્ડલી ટાઈપ કરવાની નથી. અગર તમે એવું કરશો તો શું થશે? કીઝ તૂટી જશે. નેક્સ્ટ આપણે પોઈન્ટ એવો જોયો, ડુ નોટ ટચ ઓર પુલ એની વાયર્સ ઓર પ્લગ્સ. યુ માઇટ ગેટ ઓન ઇલેક્ટ્રિક શોક. આ પોઈન્ટ્સ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ વસ્તુ તમારે કરવાની નથી. અત્યારે જે આપણે બધા પોઈન્ટ્સ જોઈએ છે એ ક્લિયર કરો તમારા માઇન્ડમાં કે આ પોઈન્ટ્સ આપણે કમ્પ્યુટર લેબમાં એન્ટર થાવ ત્યારે કરવાના નથી. આ અલાઉડ નથી. અને આના પહેલાંના સેશનમાં જે પોઈન્ટ્સ બધા તમને કીધા હતા ડૂઝવાળા પોઈન્ટ, એ તમારે ફોલો કરવાના થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણો સ્ટેપ છે, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે શું છે? ડુ નોટ પ્લે ઇન ધ કમ્પ્યુટર રૂમ. જ્યારે કમ્પ્યુટર રૂમ હોય, કમ્પ્યુટર લેબ હોય, એમાં ઘણા બધા ચેર્સ હોય, પછી સ્ટૂલ રાખેલા હોય, અરેન્જ કરેલા હોય, કમ્પ્યુટર્સ હોય, CPU હોય, તો ત્યાં તમારે ગેમ્સ રમવાની નથી. ડુ નોટ અલાઉડ પ્લે ઇન ધ કમ્પ્યુટર લેબ. ડુ નોટ પ્લે ઇન ધ ગેમ ઇન કમ્પ્યુટર લેબ. કમ્પ્યુટર લેબ ભલે ગમે એટલી મોટી હોય પણ તમારે શું કરવાનું? કારણ કે ત્યાં વાયર્સ હોય, પ્લગ્સ હોય, ચેર્સ હોય, ટેબલ્સ હોય. જો તમે રમો, કોઈ પડી જાય, વાગી જાય તો એટલે પ્રોબ્લેમ્સ થઈ જાય ને. એટલે આપણે શું કરવાનું? તો કે ડુ નોટ પ્લે ઇન ગેમ. ડુ નોટ પ્લે ઇન ગેમ. Do not play in the computer room. Okay, sorry. Do not play in computer room. Games नहीं. ગેમ્સ એટલા માટે ન લખ્યું, અધરવાઇઝ તમને એવું જ સમજાશે ચલો દીદીએ ખાલી ગેમ્સ જ રમવાની આપણને ના પાડી, તો આપણે રનિંગ તો કરી જ શકીએ, પણ રનિંગ, ગેમ્સ કાંઈ પણ વસ્તુ તમારે પ્લે કરવાની નથી કોઈ પણ થિંગ્સથી. ઓકે, સો આપણો ફિફ્થ પોઈન્ટ છે ડુ નોટ પ્લે ઇન કમ્પ્યુટર રૂમ. ડુ નોટ પ્લે ઇન કમ્પ્યુટર રૂમ. સો આ બધા પોઈન્ટ્સ છે જે અત્યાર સુધી દીદીએ કીધા એ તમારે ફોલો કરવાના નથી, અલાઉડ નથી. અગર તમે આવું કરશો તો દીદી તમને કમ્પ્યુટર લેબમાં લઈ જશે નહીં. સો ફર્સ્ટ કયા પોઈન્ટનું ધ્યાન રાખવાનું હતું આપણે કે ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ વેટ હેન્ડ. ભીના હાથેથી કોઈ પણ કમ્પ્યુટર ડિવાઇસીસને ટચ કરશે નહીં.
Second point, do not eat or drink near the computer table. કમ્પ્યુટર અથવા કમ્પ્યુટરના ટેબલ ડેસ્ક છે એના નજીક કોઈ પણ સ્ટુડન્ટે કાંઈ વસ્તુ ખાવાની નથી, પીવાની નથી. ઓકે. થર્ડ પોઈન્ટ હતો, ડુ નોટ હિટ ધ કીઝ ઓન ધ કીબોર્ડ ટુ હાર્ડ. જ્યારે તમે ટાઈપ કરો છો કીબોર્ડમાં ત્યારે શું કરવાનું થશે, તમારે સ્મૂધલી બધું સ્મૂથલી છે એ પ્રેસ કરવાની થશે કીઝ, એમાં વર્ક કરવાનું થશે. તમે હાર્ડલી કીઝ પ્રેસ કરશો તો એ તૂટી જશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ હતો, ડુ નોટ ટચ ઓર પુલ એની વાયર્સ ઓર પ્લગ્સ યુ માઇટ ગેટ ઓન ઇલેક્ટ્રિક શોક. તમારે કોઈ પણ પ્લગ વાયર્સને ટચ કરવાના નથી, ખેંચવાના નથી. ઓકે. અધરવાઇઝ તમને ઇલેક્ટ્રિક શોક પણ લાગી શકે, એટલે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ફિફ્થ પોઈન્ટ, ડુ નોટ પ્લે ઇન ધ કમ્પ્યુટર રૂમ. કમ્પ્યુટર લેબ હોય એમાં તમારે કોઈ પણ વસ્તુ પ્લે કરવાની નથી, ગેમ્સ નથી રમવાની, રનિંગ નથી કરવાનું. ઓકે. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે, આ તમારે નથી કરવાનો જ્યારે કમ્પ્યુટર લેબમાં આવો ત્યારે. ડુ નોટ મૂવ ઇન ધ લેબ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. જ્યાં પણ દીદીએ તમને બેસાડ્યા હોય, જે ચેરમાં, જે સ્ટૂલમાં, ત્યાંથી ઊભું થઈને તમારે બીજાની પ્લેસ ઉપર જવાનું નથી. ડુ નોટ મૂવ ઇન ધ લેબ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ. ઓકે. 1 minute, I'm writing the board. અને સ્ટુડન્ટ્સ બોર્ડમાં એટલા માટે લખું છું કે એના જે કોઈ હાર્ડ સ્પેલિંગ છે તો તમે એમાંથી રાઇટ ડાઉન કરી શકો, રીડ કરી શકો. ઓકે. મને જ્યાં સુધી ખબર છે ત્યાં સુધી તમે આપણી જે થિયરિકલ બુક છે ને હજી ઓપન કરી જ નહીં હોય. હા, અમુક સ્ટુડન્ટ્સ જે સિન્સિયર છે એ લોકોએ ઓપન કરી હશે, બાકી અમુક સ્ટુડન્ટ્સે ઓપન નહીં કરી હોય તો તમને એમના સ્પેલિંગ બી નહીં આવડતા હોય. તો હું અહીંયા બોર્ડ વર્ક કરું છું, બોર્ડ ઉપર લખું છું, તો એ સ્પેલિંગ ઉપર ધ્યાન રાખજો. ઓકે. સો અમારો લાસ્ટ પોઈન્ટ શું હતો, ડુ નોટ મૂવ ઇન ધ લેબ. ડુ નોટ મૂવ ઇન ધ લેબ one place to another place. Do not move in the lab from one place to another place. Okay. Do not move in the lab from one place to another place. Okay. સો આ 6 પોઈન્ટ્સ છે એવા છે ડોન્ટ્સના ટોપિકમાં આવે છે જે તમારે કરવાના નથી, ધ્યાનમાં રાખવાના છે. એકવાર ફરીથી આપણે 6 પોઈન્ટ રિવાઇઝ કરી લઈએ. ફર્સ્ટ શું હતું, ડુ નોટ ટચ એની પાર્ટ્સ ઓફ ધ કમ્પ્યુટર વિથ વેટ હેન્ડ્સ. Do not eat or drink near the computer tables. Third, do not hit the keys on the keyboard too hard. Do not touch or pull any wires or plugs. You might get an electric shock. Fifth point હતો, do not play in the computer room अथवा computer lab. Do not move in the computer lab from one place to another place. ઓકે. સો આ 6 પોઈન્ટ્સ છે જે તમારે ફોલો કરવાના નથી. આની પહેલાં આગલા સેશનમાં આપણે જે પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા હતા ડૂઝવાળા ટોપિકમાં હતા એ બધા તમારે ફોલો કરવાના છે. હવે આપણે તમારા હોમવર્કનું થોડુંક ડિસ્કશન કરી લઈએ. તો તમારી સ્કિલ શીટમાં લાસ્ટ પેજ ઉપર યસ સ્કિલ શીટમાં લાસ્ટ પેજ ઉપર હશે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, ટીક રાઇટ સાઇન the pictures showing the things which one should not do in the computer room. એટલે આપણે આ જે ડોન્ટ્સનો ટોપિક કર્યો છે એ આમાં તમારે જોવાના છે, પિક્ચર્સ જોતા જવાના છે. જો ફર્સ્ટ 2 પિક્ચર, આ 2 સેકન્ડ 2 ઓર લાસ્ટ 2 પિક્ચર્સ તમારે પિક્ચર્સમાં જોવાનું છે. જો અહીંયા આ પિક્ચર્સમાં શું દેખાડે છે તો કે એક ભાઈનો હાથ છે એ આ મુઠ્ઠી વાળી અને કીપેડ હોય એને જોરથી પ્રેસ કરે છે.
તો હમણાં દીદીએ તમને શું કીધું, તો આવું કરવાનું નથી. આપણે જે ડોન્ટ્સ વાળો ટોપિક કર્યો છે તો એમાં આ વસ્તુ આવે છે, તો અહીંયા શું કરવાનું, રાઈટ કરવાનું છે. પછી જો આ ભાઈ શું કરે છે, તો કે લેપટોપને હિટ કરે છે, મારે છે. તો હમણાં દીદીએ કીધું ને કે એવું નથી કરવાનું, તો અહીંયા પણ શું આવશે, રાઈટ, કારણ કે આજના ટોપિકથી કોરિલેટ થાય છે એટલા માટે. થર્ડ પિક્ચર છે, જો બધા શૂઝ છે ને એકદમ પ્રોપર લાઈનમાં રિમૂવ કર્યા છે આઉટસાઇડ કમ્પ્યુટર લેબથી. તો આ પોઈન્ટ છે એ તમને દીદીએ લાસ્ટ સેશનમાં કરાવી દીધો હતો, તો એ આ ટોપિક સાથે કોરિલેટ કરતો નથી, તો અહીંયા કાંઈ નહીં કરવાનું આવે. જો આ પોઈન્ટ્સ છે, આ પિક્ચર છે, એમાં એક ભાઈ છે એ કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરે છે, પણ તમે એને સરખી રીતે પિક્ચર ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો એને કોલ્ડ ડ્રિંકનો કે ચાનો કપ છે એ ત્યાં ભરીને રાખ્યો છે. તો હમણાં દીદીએ કીધું ને કે તમારે કોઈ પણ વસ્તુ ડ્રિંક બી નથી કરવાની અને કાંઈ પણ બ્રેકફાસ્ટ છે, લંચ છે, ડિનર છે એ તમારે કોઈ પણ વસ્તુ કમ્પ્યુટરની સાથે ખાવાની નથી. મીન્સ કમ્પ્યુટરની નજીક કોઈ પણ વસ્તુ અથવા કમ્પ્યુટરના ટેબલથી નજીક રહીને તમારે એક પણ વસ્તુ ખાવાની નથી અને પીવાની નથી. તો આ પિક્ચર છે આજના આપણા ટોપિક સાથે કોરિલેટ કરે છે, તો અહીંયા શું આવશે, રાઈટ. ઓકે, આ બે પિક્ચર જો, લાસ્ટ બે પિક્ચરમાં એક પિક્ચરમાં એવું બતાવે છે કે બધી ગર્લ્સ છે એ પ્રોપર ચેર ઉપર ને સ્ટૂલ ઉપર બેઠી છે. તો આ ટોપિક તો આપણે ક્યારે કરાવ્યો તો લાસ્ટ સેશનમાં, તો એ તો જે લાસ્ટ ટોપિક આપણે કરાવ્યો ડૂઝ વાળો એની સાથે કોરિલેટ કરે છે. તો અહીંયા પણ કાંઈ આવશે નહીં, આ બોક્સ બ્લેન્ક રાખવાનું છે. અને યસ, આ પિક્ચરમાં જો પ્રોપર ડિસ્ટન્સિંગ છે. યસ, એક ગર્લ છે એક બોય છે, કમ્પ્યુટર ઉપર વર્ક કરે છે, કમ્પ્યુટરથી શું છે તો કે પ્રોપર ડિસ્ટન્સ રાખ્યું છે. તો આ પિક્ચર છે આપણા આજના ટોપિક સાથે કોરિલેટ કરતા નથી, તો અહીંયા શું આવશે, બ્લેન્ક રાખી દેવાનું છે બોક્સ. ઓકે, તો આજે આપણે સેકન્ડ સેશન આપણો કમ્પ્લીટ કર્યો છે. તો આની સાથે લેબ મેનર્સનું આખું ચેપ્ટર છે એ આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ઓકે, સો બાય બાય સ્ટુડન્ટ્સ, થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર ઓલ ઓફ યુ.